Okay, good morning to all of you. Today we shall move on to next part in especially biology portion, in zoology part, that is called kingdom Animalia. This is also called as Metazoa. All of you have studied in 8th, 9th and 10th classes. All animals are classified into 5 kingdoms by R.H. Whittaker. R.H. Whittaker, a biologist, classified all animals into 5 kingdoms. The kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi or Mycota, kingdom Animalia or Metazoa, kingdom Plantae or Metaphyta. Here we are going to study one such kingdom, that is called kingdom Animalia or Metazoa. Animalia ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ Metaphyta, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ Metazoa. Our biosphere, our universe or biosphere mainly consists 1 million different types of living organisms. For our convenient study, we make our study easy. We classified all such living organisms into various groups. So which are the levels of classification or basis of classification? ಇದೆಲ್ಲ 1 million ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೀಲೋಮ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಈ ತರಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ is levels of organization of cells. We know what are cells. Cells are the structural and functional units of all living organisms. So these cells, the animals, the body of animals made up of either single cell or many cells. The body of animals, the animals whose body is made up of only one cell, called acellular or unicellular organisms. So, for example, amoeba, euglena, paramecium, verticella, trypanosoma, plasmodium, all these bodies in these animals, the body is made up of only one cell. These are called acellular or unicellular organization. In majority of the organism, the body is made up of large number of cells. Those animals are called ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು, ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಿಯರ್ the body of animals is made up of cells, large number of cells, but these cells are not organized into tissues. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲುಗಳಿದಾವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಲ್ಲುಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ? Here the body is made up of large number of cells, but these cells are not organized into tissues. Tissues ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ itself perform, the cells independently perform
different functions in the animal body. Such a type of organization is called cellular grade of organization. Here the body made up of cells, only large number of cells. These are not organized into tissues. The cells itself perform different functions. So ಜೀವಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್, ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಂಧ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋರಿಫೆರಾ, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್. ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪೋರಿಫೆರನ್ಸ್, ಪೋರ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ ಬಿಯರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿದಾವೆ. ವೇರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ tissue grade of organization. The name itself indicates the body. Here the all animals are multicellular. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. The body is made up of large number of cells, but all these cells are organized into tissues. ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದವೆ. The tissues perform different functions. Plant tissues, animal tissues. Plant tissues ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದಾವೆ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ tissues are temporary tissues and then permanent tissues. Permanent tissues ಅಲ್ಲಿ simple permanent tissues, complex permanent tissues. Simple permanent tissues plants ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ, ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಸ್ಕ್ಲೆರಂಕೈಮಾ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಂ ಮತ್ತು ಝೈಲಮ್, ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8th, 9th, 10th ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದಿರಿ. ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ನರ್ವಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. So, multicellular animals where the large number of cells are organized into tissues. Tissues perform independently different functions in the animal body. Example, with the tissue grade of organization, animals belong to phylum Coelenterata and also Ctenophora. Phylum Coelenterata and then Ctenophora. Members of this phylum Coelenterata are called coelenterates and then ctenophores called ctenophora called ctenophores. Stinging cells anta kariತೀವಿ. So next one is organ grade of organization. Organ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗದ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. Here the animals are multicellular. Large number of cells present in their body cells are organized into tissues. Further, these tissues are organized into organs. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದಿರಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೌತ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ ಲಿವರು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂಗಗಳು. ಸೊ multicellular animals where cells are organized into tissues are organized into organs. Example, Platyhelminthes, phylum Platyhelminthes. The members of this phylum
ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲೀಫ್, ಎಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಡಾರ್ಸಿವೆಂಟ್ರಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಲರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಪಿನ ತರ ಶರೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ fourth levels of organization of cells are organ system grade of organization. Organ system grade of organization. Here once again animals are multicellular. Body is made up of large number of cells. Cells are organized into tissues. Cells are organized into tissues. Tissues are organized into organs. These large number of organs present in animal body again organized into organ systems. Organ system. So multicellular animals where cells are organized into tissues, tissues into organs, organs into organ system. Organs ಅಂಗಗಳು ಅಂಗವ್ಯೂಹಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. The best example for this Aschelinthes, the members of this phylum are commonly called as roundworms. The body in their transverse section, the body appear rounded in shape. ಇವುಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ಶರೀರದ ಭಾಗ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ದುಂಡು ಹುಳುಗಳ ವಂಶ ಅಥವಾ ಆಸ್ಕೇಲಿಮೆಂಥಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕಶೇರುಕಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ the organ system, different types of organ systems leads to the formation of animal body. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ 10 ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, reproductive system, nervous system. So our body, human body is made up of large number of organ systems. Ultimately cells leads to the formation of tissues, tissues lead to the formation of organs, organs leads to the formation of organ systems. So this is the first level of organization of cells, or the animals are classified on the basis of organization of cells in their body. Move on to second type of classification is body symmetry. Body symmetry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Body symmetry ಅಂದ್ರೆ the method, the mode of arrangement of similar body parts on either side of the body. ಶರೀರದ ಇಕ್ಕೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಶೋಸ್ 3 types of symmetry. 3 types of symmetry. Here asymmetry or asymmetrical animals. What is asymmetry ಅಂದ್ರೆ here the body of an animal which is not divided into equal halves or equal parts at any vertical plane. ಇಲ್ಲಿ asymmetry ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಯನ್ನ ಇವುಗಳು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ? ಶರೀರ ಯಥಾತಥವಾಗಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರಿಫೆರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಂಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೀಬಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ animalcule. Here the shape of the body is continuously changes depending on the outward movement of cytoplasm to form pseudopodia. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಚಲಿಸಿ ಬೆರಳಿನಾಕಾರದ ಭಿತ್ಯಪಾದಗಳನ್ನ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಇದರ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸೈಜು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಮೀಬಾವನ್ನು ನಾವು ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ whose body wall cannot be divided into two equal halves by any vertical plane. Move on to second type of symmetry, radially symmetry or radial symmetry. Radius ನಾವು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾ. ಇದು ಹೈಡ್ರಾ. This is the mouth situated on the inverted funnel-like structure called hypostome. So the body is cylindrical or cup-like. ಈ ತರ ಇದೆ. So this is middle point. Here the body of hydra can be divided into two equal halves by any vertical plane. ಶರೀರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಸಮನಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಮಮಿತಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರಾ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು. ಸೊ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ತರಹ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಮಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸಿಮಿಲರ್ parts or equal parts by any vertical plane passing through the center called radially symmetry. Animals which exhibits this symmetry, radially symmetrical animals. Best example coelentrates and echinoderms. Coming, these radially symmetrical animals are usually attached forms. ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. and these are non-motile, ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. These are usually attached forms and non-motile forms which exhibits radially symmetry. Coming to bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Bi ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Bilaterally symmetry. What is meant by bilaterally symmetry? The animals whose body can be divided into two equal halves by only one vertical plane passing through the center. ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನ ಸಮನಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಶರೀರವನ್ನ bilateral symmetry. Animals which possess bilateral symmetry are called bilateral symmetrical animals. Example, ಚಪ್ಪಟೆ ಒಳಗು ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ಮೆಂತಿಸ್ಟು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ bilateral symmetrical ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಈ ತರ ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ
ಒಂದೇ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರನಾದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಮೇಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೀನಿನ ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಆನೆ, ಒಂಟೆ, ಈ ತರ ಶರೀರ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ based on body symmetry, animal symmetry are classified into asymmetry, radial symmetry and bilateral symmetry with appropriate examples. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬಾಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದಾವೆ, our body, our human body, our body of animals possess different types of systems. These systems, the different organ system perform or organized into different complexities in our body. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, animal body possess two types of digestive system, that is called incomplete digestive system. ಅಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹಾಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ possess the digestive system. Animals with digestive system possess only one hole. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಲಿಯಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಪೋಸ್ಟೋಮಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌತ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆರ್ ಸಿಲೆಂಟರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ meant for different function. One such function is digestion. ಆಹಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೇಹಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ possess only one mouth like opening or one pore meant for ingestion of food. ಆಹಾರವನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್. ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಾಯಿ ತರ ರಂಧ್ರ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಹೊರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರಂಧ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೋರ್ meant for both intaking of food, that is called ingestion, and expulsion of waste, that is called excretion. Here in this system there is no segregation or there is no separation of digested food and their impurities because of the presence of single pore. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಗೊಂಡ ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಹಾರವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಹಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಂಧ್ರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾಲೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Move on to next type of digestive system, complete digestive system. ಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟೂ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು. ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಪನಿಂಗ್.
ಮೌತ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಮೌತ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಎ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮೌತ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನಸ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Animals with the digestive system which possess two pores anteriorly, mouth like opening meant for digestion of food, or usually posteriorly, anus like opening meant for excretion or removal of undigested waste out of the body. So such a type of digestive system is called tube within tube anta karitve. Example, Ascalamenthis. ಆಸ್ಕೆಲಿಮೆಂಥಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಮೌತ್ ಇದೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನಸ್ ಇದೆ. So move on to another type of organ system, that is called circulatory system. Saganika vyuha. Circulatory system, it is a system meant for circulation of food, a system meant for digestion, a system meant for circulation of food. So with respect to type of circulation of food or type of circulation of essential substances in animal body, circulatory system is classified into 2 types: open type of circulation or open type of circulatory system. Second one is closed type of circulatory system. ಮುಚ್ಚಿದ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯೂಹ, ತೆರೆದ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯೂಹ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯೂಹ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸಂಧಿಪದಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೀಲೋಮ್. This is the coelom. Note down the spelling, COELOM. Coelom. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಂಧ್ರ, the entire hollow cavity present inside the body is called ದೇಹಾಂತರ ಅವಕಾಶ, coelom, body cavity. The coelom or body cavity usually present in the body of animals. But this coelom is entirely filled with blood. ಈ ತರ ದೇಹಾಂತರ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. All the body cells directly receives the blood, or blood is enters into the entire cells present in the body. ದೇಹದ ಮಧ್ಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. Here for circulation or flowing of blood, the particular type of, separate type of, specific type of blood vessels are absent. The entire body cavity is completely filled with blood. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ರಕ್ತ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ದೇಹದ ಅವಕಾಶ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೇಕಾದ ರಕ್ತವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡಾ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮುಚ್ಚಿದ ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು coelom, a particular type of blood vessels are present. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದಾವೆ. The blood flows through the blood vessels. Here the body cells will not directly receive the required amount of blood. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದ್ದು ರಕ್ತನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ರಕ್ತವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಳವೆಯಂತ ರಕ್ತನಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಲಿಡಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈಲಮ್ ಆಡೇಟಾವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.